हाँ जी, किवें हो सारे ठीक ठाक हो। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਟਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਓਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ वर्ड ते हाईलाइट किया सी, मैं जोर लाया सी। तो ये आप दो टाइप नाल स्टडी की सी कि एक स्टूडेंट कहता सर ऑक्सीडेशन हो रही है, उस केस दे विच पॉजिटिव चार्ज इनक्रीज़ हो रहा सीगा। एक कहता नहीं जी रिडक्शन हो रही है जिहदे नैगेटिव चार्ज इनक्रीज़ हो रहा सी। तो ओवरऑल मैं तुहानूं की लिखाया सी, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो दोनों दे विच चार्ज डिफरेंस आ रहा। ठीक है जी, नैक्सट इसे तो अगे शुरू करते हैं। हुण जदों ये चार्ज डिफरेंस अपने कोले आ चुकिया ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। जिन्नियां भी वैल्यूज़ फाइंड आउट हुई वो सारियां किहदियां ने रिडक्शन पोटैंशियल दियां ने। वो कहते आपां सिर्फ रिडक्शन पोटैंशियल स्टडी करांगे। मान लो किसी एलीमेंट का रिडक्शन पोटैंशियल बहुत ज़्यादा है तो आटोमैटिकली है कि वो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल घट होएगा। जे रिडक्शन पोटैंशियल घट है इट मीनस ऑक्सीडेशन पोटैंशियल ज़्यादा होएगा। कुल मिला के उन्होंने इक्को ही स्टडी किया रिडक्शन पोटैंशियल। तो रिडक्शन पोटैंशियल नूं E0 दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, जिन्होंने इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कहते हैं। ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ E0 ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, STP ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ E ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ E0 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਅਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E0 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੀ, नेचर ऑफ मैटल एंड इट्स आयन्स, फस्ट पॉइंट है। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा इहदे विच बन रहा वो की है कि तुसी किस टैंपरेचर ते स्टडी कर रहे हो। टैंपरेचर दे नाल ही वेरी करता है, सो सैकेंड पॉइंट इज़ द टैंपरेचर। थर्ड पॉइंट जिहड़ा इहदा रिडक्शन पोटैंशियल डिपेंड करता वो की है कि कंसनट्रेशन ऑफ आयन्स इन सोल्यूशन। सोल्यूशन दे विच जिहड़ा इत्थे आपां स्टडी कीता सी कि आयन्स दी कंसनट्रेशन की आ, उस मैटल आयन दी किन्नी कंसनट्रेशन है। ये 3 मेन फैक्टर ने जिहदे उपर इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जिहड़ा रिडक्शन पोटैंशियल डिपेंड करता। ठीक है जी, हुण इसे नूं मैं अगे फरदर लैके जाना, फरदर स्टडी करना इलैक्ट्रोड पोटैंशियल नूं। हुण एक सिंपल जी गल है, ध्यान नाल समझो इहनूं। लैट मेरे कोले पहलां दी तरह ही करदा, मैं एक कंटेनर लै लैना जिवें इत्थे लिया सीगा, उही मैं फिर दोबारा लै रहा। लैट मेरे कोले एक कंटेनर लै लिया मैं आ वाला, इहदे विच मैं सोल्यूशन पा लिया जी जिंक सल्फेट का पहलों की तरह ही। ये मैं जिंक की ही रॉड रखती, कि रॉड जी, जिंक की रॉड। फिर ये पैरेलली एक सोल्यूशन मैं होर ले लिया, लैट एक कंटेनर ले लिया, वो फिर मैं सोल्यूशन पाया, कोई होर सोल्यूशन पाता, लैट मैं कॉपर सल्फेट का पाता, कि जी कॉपर सल्फेट का। तो रॉड की रखूँगा, फिर मैं वो कॉपर की ही रॉड रखूँगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर की ही रॉड रखती। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ E0 ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ, E0 ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ E0 ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 110% क्लीयर है, कन्फर्म है कि इन्हों की E0 आपस में सेम नहीं होएगी।
क्योंकि सोल्यूशन अलग-अलग ने, इलैक्ट्रोड अलग-अलग ने। ठीक है जी, इन्हां दी ई नॉट दी वैल्यू अलग-अलग होएगी। तो इनू मैं एक बारी ये लैफ्ट साइड ते देखो अपने, इनू मैं ई नॉट एल एच एस लिख ਲਾਂ, इनू मैं ई नॉट आर एच एस लिख ਲਾਂ क्योंकि राइट हैंड साइड ते आर एच एस। ठीक है जी, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਗਾਤਾ। ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਜੀ? ਬਲਬ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਈ ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਰਜ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ। ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਬੱਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਲਬ ਗਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਗਲੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਪਾਤੀ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ। ਆ ਸੀਗੀ ਜੀ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੈ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਿਊਬ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ filled with a jelly like material known as agar agar, AGAR ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਗਰ। ਅਗਰ ਅਗਰ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਅਨੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਨੋਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਅਨੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਈ ਨੋਟ ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੋਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾ ਦੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾ ਦੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੇਰ ਆ ਜੇ ਔਰ ਬੱਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ, ਇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ ਹਾਫ ਸੈਲਸ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਟੂ ਬੋਥ ਹਾਫ ਸੈਲਸ। 2 ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, E0 ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ E0 ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕੋਈ E0 ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, EMF, E.M.F, EMF ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। EMF ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੀ E0, EMF ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, E0 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ E0 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E0 ਆਫ ਕੈਥੋਡ ਮਾਈਨਸ E0 ਆਫ ਅਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕੰਟੇਨ 2 ਹਾਫ ਸੈੱਲ, ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ, ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੋਡ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੋਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਇੱਦਾਂ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀ। ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਤਲਬ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕਾਪਰ। ਇਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਟੇਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਿਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਵਰਟ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਨਟੂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਸੈਕੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਥੋਡ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਨੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੋਡ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੈਥੋਡ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਨੋਡ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਐਨੋਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ। ਫੋਰਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 2 ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 2 ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ EMF, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੇਬੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੱਡੀ ਵੈਨ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ, ਜਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਨ ਨੋ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਵੈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵਰਕ ਡਨ, ਮਿਨੀਮਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਖੋਗੇ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਥਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਓਗੇ, 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ, EMF ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਆਬਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਆਬਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, EMF ਅਤੇ PD 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ SHE। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ SHE, ਕੀ ਆਉਂਦਾ SHE ਜਾਂ NHE। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਪਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 118 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਬਨ C12 ਦਾ 1/12 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ E0 ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲਈ, ਲੈਟਾ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਵਾਇਰ ਰੱਖਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਾਇਰ ਜੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਵਾਇਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, HCl ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 1 ਮੋਲਰ ਕੋਈ ਵੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਬਲ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਬਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਟ ਅਨੋਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਅਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਕਿ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਕੀ ਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹੀ
ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮਤਲਬ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 0 ਹੈ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ E0 ਦੀ? 0 ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ SHE ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕੀਤਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ, ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ E0 ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਕੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ STP ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ E0 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 0 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ +3 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? E0 ਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ? ਸੀਰੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਲੀਥੀਅਮ ਲਿਆ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ the relative strength of oxidizing and reducing agents। ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ relative strength of oxidizing and reducing agent। second one, it helps us to predict which element will liberate hydrogen from solution। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕੈਚ ਫਾਇਰ ਹੋਊਗੀ। ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ E0 ਸੈੱਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। E0 ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ EMF ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ E0 ਕੈਥੋਡ -E0 ਐਨੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ E0 ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਨੋਡ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਨੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਤੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ 'ਚੋਂ ਆਇਰਨ ਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੀ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।